যারা খুব সিনিয়র পিপল, তাদের যে নিড গুলো থাকে, সেই নিড গুলোকে আগের দিন বলেছিলাম। কারোর মনে আছে? যারা খুব সিনিয়র পিপল, তাদের নিড গুলো কি কি? তাদেরকে সময় দেওয়া, তাদের মানে যে কথাগুলো তারা বলতে চায় সেগুলো শোনা, লোনলি যাতে ফিল না করে, সব সময় মানে সবাইকে কাছে যাতে থাকে সেইগুলো। Physical, mental, spiritual, কারেক্ট। social, ফিজিক্যাল নিড, কগনিটিভ নিড, social. ইমোশনাল নিড, সোশ্যাল নিড, স্পিরিচুয়াল নিডস। সো এই নিডস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এই নিড গুলোই তাদেরকে ভীষণভাবে Different ডিস্টার্ব করে। challenges গুলো যেটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কিভাবে তারা অ্যাডাপ্ট করবে। হ্যাঁ, তো এই বয়সে নানা রকম অসুখ বিসুখও করে। তো সেই জন্য মৃত্যু ভয় স্যার একটাই থাকে। মৃত্যু হয়তো আছেই। মিউজিক থেরাপি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেইটা আজকে আমরা একটু জানবো। হয়ে গেল। এটা ভিজিবল? সবাই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. সাউন্ডটা স্যার Psychology of music and cognition. Any injury to the brain, be it functional, like you would call it as neuropsychiatric conditions, or neurological neurosurgical conditions, have an impact on the brain. And anything that you kind of work on to improve these cognitive functions, work on this principle of rewiring the brain. And what we know today is music can be one of the rich tool, not only to understand the functioning of the brain, but also help in rewiring, like in rehabilitation. Our aim is not to make our patients musicians. Our aim is to make them go back to their near normal functioning or normal functioning, improve their cognitive functions, which plays a central role in their recovery. It's not like as simple as saying I'll play some music and then there'll be an improvement. Let's say, how do we perceive pitch? How do we perceive rhythm? How do we perceive meter? When final product is you engage the entire brain to appreciate music or to engage with music actively or passively.
Now, if you're activating these different brain areas, which means you are kind of strengthening this wire, these connections between different brain areas, and strengthening those. Use different components of music. So I teach them how to match up with rhythm, for example, how to keep up with a beat. Then how do you recognize with different pitch? Can you identify a lower pitch to a higher pitch? Can you differentiate between two short melodies, if it's the same or different? Or you teach them later, next, complex rhythm patterns. You give them to skip one beat, keep up with a complex rhythm. So the principles of neuropsychological rehabilitation is kept in mind. You build from basic blocks and take it to a higher level. The patients themselves find it very engaging. Instead of giving them paper pencil task or a computer based cognitive retraining task, when we give them rhythm task, we ask them to tap to rhythm. I can bring out the rasa of Shringara to happiness, to joy, or to melancholy, to longing. Any shades you can actually kind of work on the notes and how you bring the Vilambit part. लाग रही मन नाही लगे. So what we did was, my initial work was to look at different phases of raga elaboration, let's say alap to jorjala to drut, and have people who are not trained in music give me responses of what are the emotional experiences that they have. So what we found was that the within raga difference sometimes can be much wider, which means I take rag yaman, I give the alap portion versus the drut portion. Within that same raga, my emotional experience can be quite varied compared to alap of yaman versus bihag versus, let's say, bageshri, or todi versus marwa versus some other raga which is more melancholic. I can confidently tell now that I use alap, I use some relaxing depending on the tempo. I can make my patients more relaxed, and thereby their engagement in the other neurocognitive tasks or neurocognitive rehabilitation sometimes improves, or their mood changes, their anxiety comes down. Now there is a lot of connection between the musical phrases with emotions, right? So people have started asking question, why should this evoke this emotion? It's a very in-depth research question to ask, and they have tried to answer it from an evolutionary point of view. So let's say minor third, sa re sa versus sa re sa, or sa brighter note versus a minor note. Often minor third is associated with sadness, or the minor chord. In ragas also, if you look at Indian classical ragas, and they did the pitch analysis. So when I say, oh yeah, let's go for a movie, or saying that, oh no, I'm very sad today, I don't want to go. So they did this pitch analysis through language, and they found that it was always the minor third expressing the sadness and the major third expressing the happiness. So there's a lot of overlapping between language and music. Even in the brain level, there are shared neural substrates between language and music. And that's the reason why we are looking at how can we use music or components of music or training through music to improve language functions. That's the whole goal. Okay. কি বুঝলে বলো? দেখলে তো জিনিসটা? কি বুঝলে বলো? Sir, music helps in rehabilitation. কারেক্ট। এবার কি ধরনের রিহ্যাবিলিটেশনটা করছে? It all identifying the lower to higher pitch
complex rhythm pattern. হ্যাঁ, এটাকে C. বলা হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন। Yes, sir. Cognitive. ওকে, এটাকে কেন নিউরোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন বলা হচ্ছে? কারণ আমাদের ব্রেনের নিউরাল নেটওয়ার্ক রয়েছে, অসংখ্য নিউরন আছে, তাদের মধ্যে একটা নেটওয়ার্কও আছে। আর যখন বয়স বাড়ে তখন যদি যে নেটওয়ার্কগুলো আগে অ্যাক্টিভ ছিল সেগুলোকে যদি ইউজ না করা হয় তবে কি হবে, তারা আর সেরকম ভাবে ফাংশনটা করতে পারছেন। সেই জন্য যেটা করতে হবে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মিউজিক দিয়ে তাদেরকে অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে। বিভিন্ন মিউজিক দিয়ে যদি তুমি অ্যাক্টিভ করে রাখো তবে কি হবে, রিওয়্যারিংটা হবে। অর্থাৎ যে জায়গাগুলোতে ফাংশন করছিল না, যে নিউরনগুলো ফাংশন করছিল না, সেইগুলো আবার ফাংশন করতে শুরু করবে। এবারে তোমরা একটা সুর তৈরি করো, যে সুরের মধ্যে কখনো ওপরে উঠবে আবার কখনো নিচে নেমে যাবে। যা ইচ্ছা একটা সুর বানাও, নিজেরা তৈরি করো। করো পাঞ্চালি, কি করছিল করো। না, ভাবছিলাম। ভাবো। বয়স্ক মানুষদেরকে হ্যান্ডেল করতে গেলে এই জিনিসটা করতে হবে, যাতে বিভিন্ন সুরগুলোর মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন সে করতে পারে এবং নিজেও যেন সেইভাবে সুরটাকে উপস্থাপনও করতে পারে, প্রেজেন্টও করতে পারে। सर आलापटा करते हैं। করো। धानी सा मा गा रे सा रे सा नी धा হ্যাঁ, বলো। धनी सा বাহ, सा मा गा मा धा मा गा मा धा नी सा। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে, Yes, sir. খুব ভালো হয়েছে। Thank you, sir. মোনালিসা অনেক ইমপ্রুভ করেছে। সেটা রাগ সঙ্গীত, আই এম লার্নিং ফ্রম ম্যাডাম। হ্যাঁ, খুব দিস ইজ ভালো দ্য জিনিস। আলাপ। আলাপটা আরেকবার আরেকবার করো। Yes, sir. धानी सा मा गा रे सा रे सा नी धा मा धा नी सा
सा मा गा मा धा मा गा मा धा নি সা নি সা নি ধা মা ধা নি সা মা গা রে সা। এই আলাপটা শিখতে হবে, মানে সোরটা শিখে নিজে অনুসারে করতে হবে স্যার, ম্যাডাম বলছে আচ্ছা, তুমি নিজে নিজে ক্রিয়েট করো। হ্যাঁ সেটাই। কারেক্ট। ইয়া পাঞ্চালি, তুমি করো তো। ও যেখানে শেষ করলো ওপরে, আমি ওখান থেকে করছি। করো। সা নি ধা মা পা ধা গা মা গা রে সা ধা নি সা গা রে সা গা মা ধা নি সা নি দা মা পা দা গা রে সা। বাহ, খুব ভালো লাগলো। দেবশ্রী, তুমি করো এবার। পারবো না স্যার, এরকম আলাপ পারবো না এখন করতে। হুম। পারবো না স্যার এখন এই আলাপ করতে, অনেকদিন গানের সাথে। যুক্ত নেই। হ্যাঁ স্যার, আমি পারবো না এরকম আলাপ স্যার, আমার এক এক আলাপ রে এক এক ক্লাস কমপ্লিট হয়ে যায় ম্যাডাম সঙ্গে, এক এক ঘন্টা পুরো আলাপ। আচ্ছা, ঠিক আছে, মোনালিসা করছে, তুমি সেটাকে ফলো করে করো তো দেবশ্রী। দেখো তো তুমি পারছো কিনা। করুক, একসাথে করুক। ওকে। হ্যাঁ, একসাথে মিলে করো তো। সা সা নি, সা, ধা নি সা মা সা গা রে সা রে রে সা নি ধা মা ধা নি সা সা মা গা মা ধা মা গা মা ধা নি সা নি ধা মা ধা নি ধা মা গা রে সা রে রে সা নি ধা মা ধা নি সা। ছোট ছোট করে করতে হবে স্যার। ধা নি সা ধা, নি, সা, মা গা রে সা মা, গা, রে, সা, রে সা রে রে সা নি ধা মা রে, রে, সা, নি, ধা, সা নি ধা ধা, মা ধা নি সা। ধা, নি, সা। দেবশ্রী, করছো না কেন? করছি স্যার, আস্তে আস্তে, কনফিডেন্স তো নেই। আস্তে করলে কি করে হবে? আমারটা তো শোনা যাচ্ছে। করছি স্যার, এটা তার কোন মানে রাগে এই পাঞ্চলি ম্যাম? অনেকদিন বাদে, ভয় লাগছে তো। এটা কোন রাগ? আমার মনে হয় বাগেশ্রী। বাগেশ্রী, হ্যাঁ বাগেশ্রী। বাগেশ্রীটা ইভিনিং রাগ। হ্যাঁ বাগেশ্রী ইভিনিং রাগ। ইভিনিং রাগ। ইমন, বাগেশ্রী, ইমন, বাগেশ্রী ইভিনিং রাগ। পুরিয়া, ধানেশ্রী এগুলো সব প্রিয়া, ইভিনিং। ধনশ্রী, তোড়ি। না টোরি ইভিনিং না, টোরি মর্নিং একটু বেলার দিকে। মর্নিং না? আমি বাগেশ্রী, আশাবরী, বিলাবল,
सब सीखे। হ্যাঁ, ভালো বাহ, তো। हाँ, भैरव, राग भैरव। হ্যাঁ, উনি যেটা যেটা দেখালেন ওটাতে ভাইরাল করেছে। हाँ, बिलावल्ले सब शुद्ध स्वर ना मैम। হ্যাঁ, हाँ, तोड़ीटा भी सीखे मैडम से। বিলাবলটা করো তো, बिलावल्ले सब शुद्ध स्वर अनुसार। ये দেখি सारे কেমন। काम पाधा निशा जमती शुद्ध स्वर अनुसार सब शुद्ध स्वर करते हुए। वो मॉर्निंग टाइम राग बिलावल। যাই सारे হোক, काम पाधा निशा जैसे नॉर्मल होता है ना उससे ट्यून देके। আচ্ছা, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा मा गा रे सा सब शुद्ध स्वर হবে বিলা বলে। ওকে। তা দেবশ্রী, এটা তো তুমি পারবে, এটা করো। হ্যাঁ স্যার, করলাম করলাম তো। কিচ্ছু বোঝা গেল না, একবার শব্দ শুনলাম তারপরে থেমে গেলাম। সা একবার করো, সা করো। রে গা মা পা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা। ওকে। তাই যখন তোমরা এভাবে গাইছো, যে গানটার মধ্যে, মানে এই যে তোমরা যেভাবে সা রে গা, এবার আমি এটাকে টেনে টেনেও গাইতে পারি, আবার এটাকে তোমরা যেভাবে গাইছিলে সেভাবেও গাওয়া যায়। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি একজন বয়স্ক মানুষ, আমি তুমি আমাকে যেভাবে শেখাচ্ছ আমি সেইভাবে চেষ্টা করব গানটা গাইতে। তুমি যেভাবে আমাকে সুরটা দেবে আমি সেইভাবেই চেষ্টা করব তোমার সাথে আমাকে মিলিয়ে নিতে। এটা আমি যত বেশি করব তত কি দাঁড়াবে, তত যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি অনেক দিন ধরে সারে গামা এগুলো কিছুই করিনি, সারাদিন চুপচাপ করে বসে থাকতাম, কারোর সাথে খুব একটা কথাও বলতাম না, আপন মনে মনে ভাবতাম জীবনটা কবে শেষ হবে, আর ভালো লাগছে না বাঁচতে। এই যে ভাবগুলো আমার ছিল, এই ভাবগুলো আমার কেটে যাবে তুমি যত আমাকে সারে গামাটা শেখাবে। এবং বিভিন্ন রাগের ওপরে যদি তুমি আমাকে শেখাও, যেগুলো যেগুলো আমি পারি সেইগুলোকে দিয়ে যদি আমাকে তুমি শেখাও, তবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার মধ্যে যে ডিপ্রেশন গুলো ছিল সেটা অনেকটা কমে যাবে। আরেকটা কি হবে, যদি এরকম হয় আমার কিছু কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট হয়ে গেছে, আমার ব্রেনে কিছু ইম্পেয়ারমেন্ট হয়েছে, কারণ আমার স্ট্রোক হয়েছে, তাই ব্রেনে ইম্পেয়ারমেন্ট ঘটেছে। তুমি আমাকে হেল্প করবে
যে স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার ফলে আমার ব্রেনের যে সমস্ত নিউরাল নেটওয়ার্কগুলো ফাংশন করছে না, সেইগুলোকে যেন আবার আমি ফাংশনটা করাতে পারি। এটা হচ্ছে রিওয়ারিং। একে বলা হয় ব্রেন প্লাস্টিসিটি বা নিউরাল প্লাস্টিসিটি। এটা সম্ভবপর। এই যে দেবশ্রী বলছে যে আমি বহুদিন প্র্যাকটিস করিনি, আর মোনালিসাকে বলা মাত্রই মোনালিসা গেয়ে উঠলো, পাঞ্চালিও গাইলো। তা দেবশ্রী বলছে যে আমি পারবো না। প্রথমেই বলছে আমি পারবো না, তার মানে কি দাঁড়ালো? এই সুরগুলো প্রেজেন্ট করতে গেলে ব্রেনের যে নিউরাল নেটওয়ার্ক গুলো আছে সেগুলো যে অ্যাক্টিভেট হবে, তারা কিন্তু আর অ্যাক্টিভেট হলো না। যদি নিউরাল নেটওয়ার্ক গুলো দেখা যায় যে ধরো কিছু নিউরন, তাদের মধ্যে অ্যাক্টিভেশনটা কমে যাচ্ছে, তবে দুটো জিনিস ঘটতে পারে। একটা হতে পারে যে ওরা আর ফাংশন করতে পারবে না, অথবা হতে পারে ওই নেটওয়ার্কটা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের সাথে লিংক হয়ে গিয়ে একটা ডিস্টর্টেড ইমেজ তৈরি করে ফেলতে পারে। সেই জন্য যেটা খুব বেশি দরকার সেটা হচ্ছে যে নিউরাল নেটওয়ার্কটাকে সবসময় ফেসিলিটেট করা। আর এটার জন্য মিউজিক সবচেয়ে ভালো কাজ করে। তো বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে এটা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে এই জিনিসটা করা যেতে পারে। আরেকটা যেটা বলা হচ্ছে, দেখাচ্ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমার মধ্যে কি ইমোশন তৈরি করছে। আমার মধ্যে প্রচন্ড দুঃখ আছে, এই দুঃখ থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাইছি যাতে আমার মনে আনন্দ আসে। সেইটা মিউজিক কিভাবে আমাকে ডিজাইন করতে হবে যাতে আমার মনে আনন্দ চলে আসে। এখন তার জন্য যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যার উপরে এক্সপেরিমেন্টটা করা হবে তার ক্ষেত্রে আমরা ইইজি করতে পারি, এবং ইইজি ডেটাটা কম্পিউটারে চলে আসছে, ডিসপ্লে ইউনিটে চলে আসছে। তুমি ডিসপ্লে ইউনিট থেকেই বুঝতে পারবে যে ও কতটা সুরটাকে বুঝতে পারছে বা কোথায় কোথায় সে পারছে না, সুরের মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন করতে পারছে না। সেটাও তুমি কিন্তু ডিসপ্লে ইউনিট থেকেই বুঝতে পারবে। এমনকি এটাও ডিসপ্লে ইউনিট থেকে বুঝতে পারবে যে যে সাবজেক্ট হয়েছে তার মনের মধ্যে কোন ইমোশনটা এখন চলছে। সে কি প্রচন্ড ডিপ্রেশনে আছে নাকি সে ইলেটেড মুডে আছে। যে ডিপ্রেশন থাকে, তুমি তো কার্ভটা দেখতে পাচ্ছ, সেইটাকে ফলো করে তুমি মিউজিকটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করবে যাতে তার মনে
দুঃখ থেকে বেরিয়ে এসে একটা আনন্দের জায়গা সৃষ্টি হয়। এটা হচ্ছে নিউরোসাইকোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন। এই জিনিসটা কিন্তু বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য। এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ, Yes, sir. ওকে, এবার আমি নোটটাই চলে যাচ্ছি। ওকে দেবশ্রী, পড়ো। হ্যাঁ স্যার। Music therapy for geriatric medicine. Geriatric medicine is a branch of medicine that focuses on the healthcare needs of older adults. It addresses the unique medical, social, and psychological issues that often accompany aging, aiming to promote health, prevent disease, and manage chronic conditions in elderly patients. Geriatricians are specially trained to care for the complex needs of older adults. ওকে, এটা থেকে কি বুঝলে বলো? জেরিয়াট্রিক মেডিসিন কি করে? প্রধানত বয়স্ক ব্যক্তিদের তাদের যে চাহিদাগুলো বা তাদের যে প্রবলেমস গুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে ওষুধগুলো বিভিন্ন রকমের ডিজিজ থেকে তাদের প্রিভেন্ট করার জন্য। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে যে ক্রনিক যে কমপ্লেক্স নিডস। কন্ডিশনটা থাকে, সেই ক্রনিক কন্ডিশন থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা। নেক্সট। Senior people can be susceptible to a variety of diseases and conditions due to factors such as age-related changes in the body, weakened immune system, and the presence of underlying health conditions. Some common diseases and conditions affecting seniors include: number 1, cardiovascular diseases such as hypertension, coronary artery disease, and heart failure. Secondly, osteoarthritis, a degenerative joint disease that commonly affects seniors, leading to joint pain and stiffness. Third, osteoporosis, a condition characterized by weakened bones, increasing the risk of fracture. Number 4, Alzheimer's disease and other forms of dementia, progressive neurological disorders affecting memory, cognition, and behavior. Number 5, diabetes. Both type 1 and type 2 diabetes can occur in senior, requiring careful management to prevent complications. Number 6, respiratory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease, that is COPD, and pneumonia, which can impact breathing and lung functions. Next, cancer. Seniors are at increased risk for various types of cancer, including lungs, breast, prostate, and colorectal cancer. Next হচ্ছে stroke, a sudden interruption of blood flow. চলে গেল, কি হলো? এটা একটু রিভিউতে চলে গেছে 3 months মিউজিক থেরাপি থেকে। তালিকা গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া আছে।
হ্যাঁ, বলো। পেয়েছো? Stroke. হুম। হ্যাঁ, a sudden interruption of blood flow to the brain, leading to neurological deficits and potential long-term disability. Next, depression and anxiety. Mental health conditions can affect seniors, often in association with life changes, chronic illness, or social isolation. হুম। Last, falls and fractures. Seniors are more prone to falls due to factors like balance issues, muscle weakness, and vision problems, which can result in fractures and other injuries. তার মানে যখন তোমার কাছে পেশেন্ট আসবে, হুম, তখন সেই পেশেন্টকে কিন্তু এই পয়েন্টগুলোকেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে যে আপনার কি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কোথাও কোনো কষ্ট হয়, এইগুলো, বা শরীরে কোথাও কোনো ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা আছে, থাকলে কোথায় আছে, আর আপনার কি ডায়াবেটিস আছে, টেস্ট কি করিয়েছেন, এগুলো তুমি জেনে নেবে। আর বাড়িতে সারাক্ষণ কি একা একা থাকেন, আর কখনো কোথাও পড়ে গেছেন, মনে আছে কিছু, এইভাবে এই যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো আগে ভালো করে চেক করে নেবে। আচ্ছা পাঞ্চালি, এবার তুমি পড়ো। Hmm. Music therapy can be a valuable complementary approach in managing various diseases and conditions affecting seniors, including those mentioned. Here's how music therapy can benefit cardiovascular diseases. Listening to calming music can help reduce stress and lower blood pressure, promoting cardiovascular health. Osteoarthritis and osteoporosis. Engaging in music therapy activities that involve movement and rhythmic exercises can help improve mobility, flexibility, and overall physical function. Alzheimer's disease and dementia. Music therapy has been shown to stimulate memories, enhance mood, and improve communication in individuals with dementia, providing a sense of comfort and connection. Diabetes. Relaxing music can help reduce stress levels, which may indirectly benefit diabetes management by improving blood glucose control. Respiratory diseases. Music assisted relaxation techniques can aid in reducing anxiety and promoting deep breathing, which may help individuals with respiratory conditions manage symptoms and improve lung function. Cancer. Music therapy can provide emotional support, reduce pain perception, and enhance quality of life for cancer patients undergoing treatment. Stroke. Participating in music based activities can aid in motor rehabilitation, speech recovery, and emotional expression for stroke survivors. Depression and anxiety. Music therapy interventions such as listening to uplifting music or participating in group music making activities can alleviate symptoms of depression and anxiety by promoting relaxation and social interaction. Falls and fractures. Engaging in music based movement activities such as dance or rhythmic exercises can help improve balance, coordination, and muscle strength, reducing the risk of falls and fractures. এবার কি কি বুঝলে বলো।
মানে এই ডিজিজ গুলোতে কিভাবে মিউজিক থেরাপিকে কাজে লাগানো যাবে। বয়স্ক মানুষদের যে ডিজিজ গুলো জেনারেলি হয়, অ্যালজাইমার্স বা ডিমেনশিয়া, রেসপিরেটরি ডিজিজ, ক্যান্সার, সেখানে কোন কোন প্রবলেমের জন্য কি ধরনের মিউজিক আমরা করব, ইনপুট করব, বা কি কখন রিদমিক এক্সারসাইজ দিয়ে ফুল বডি ওদের মধ্যে একটা ফুল বডির একটা মোবিলিটি আসবে, ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে, এই জিনিসগুলো কিভাবে কোন মিউজিক দিয়ে সেগুলো করা যাবে সেটা বোঝা গেল। হ্যাঁ, এবার বলো তো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কেন বলা হলো যে রিল্যাক্সিং যে মিউজিক গুলো সেটা শোনাতে? স্ট্রেস লেভেলটা কমানোর জন্য আর গ্লুকোজ কন্ট্রোল। হ্যাঁ, গ্লুকোজ কারেক্ট, কন্ট্রোল। গ্লুকোজ কন্ট্রোলটার জন্য। স্ট্রেস লেভেলটা যদি আমি কমাতে পারি, তাহলে বিশেষ করে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, সেটা তার গ্লুকোজ কন্ট্রোল করতে সাহায্য করবে। তাদের হাই আচ্ছা, ব্লাড তাদের ক্ষেত্রে। হাই ব্লাড প্রেশার থাকলেও এটা কাজ করবে। পলস অ্যান্ড ফ্র্যাকচারদের ক্ষেত্রে একটু মুভমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, ইয়া কারণ ওটা ডান্সের উপরে জোর দিয়েছে। হুম। হ্যাঁ, কারণ মাসেল টোন গুলো বা মাসেল স্ট্রেংথ গুলো বাড়ানোর জন্য। হ্যাঁ, মাসেল স্ট্রেংথটা বাড়লে কি হবে, রিস্ক অফ ফলস, ফ্র্যাকচার এগুলো হ্যাঁ, কমে যাবে কমবে, হ্যাঁ, কমে যায়। ব্যালেন্স আসবে যদি শরীরে। মাসেল স্ট্রেংথটাকে বাড়ানো যায়। তোমাকে যেটা করতে হবে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে, এক্সারসাইজ যেমন করাতে হবে, এক্সারসাইজের সাথে একটা কোনো মিউজিককে লিঙ্ক করে দেবে। হুম, হুম, তাতেই কিন্তু কাজ হবে। হুম, তুমি মিউজিকের তালে তালে, সে হয়তো আহ গোড়ালিটা করে তুলছেন আর নামাচ্ছেন, গোড়ালি তুলছেন নামাচ্ছেন, তুলছেন নামাচ্ছেন, মিউজিকের তালে তালে করছেন। তুমি এটাও করতে পারো। হুম। ব্যাপারটা তার কাছে মনোটোনাসও হবে না, প্লাস একটা এটা না, খুব ভাল লাগে, দেখতেও ভাল লাগে আর ভেতর থেকে করতেও ইচ্ছে করে। কারেক্ট, এটা খুব ভালো লাগে। হুম, তো আমাদের কলকাতাতেও একটা ইনস্টিটিউট আছে, ঈশ্বর, কি যেন নামটা ভুলে গেলাম, একটা ঈশ্বর। খুব একটা খুব ইউটিউবে দেখা যেত, সুরাট যোগপীঠ। ওখানেও আচ্ছা। এরকম বয়স্ক মানুষরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বোধহয় ওরা করাতেন। বয়স্ক মানুষরা সুন্দর করে মিউজিক চলছে, খুব হুম, যে খুব ঝ্যাংচাক মিউজিক তা নয়, সুদিং এবং অল্প রিদম আছে, সেইভাবে করাচ্ছেন, এবং ওরা খুব এনজয় করছে। ওদের মুভমেন্ট দেখলে বা দেখলেও বোঝা, মানে জেস্চার দেখলে বোঝা যেত। ওটা খুব ভাল লাগতো। আচ্ছা। এবং তাতে পুরোনো হিন্দি গান যেগুলো খুব জনপ্রিয়, মানে যারা এজেড পার্সন তাদের অল্প বয়সের সময়কার যে হিন্দি গানগুলো, হুম, ফিল্মি সং, ওগুলো দিয়ে করাতেন, মানে খুব সুন্দর লাগতো। এবার আমি আরেকটা দেখাচ্ছি, সেটা দেখো।
দেখতে পাচ্ছ? না না, স্যার। এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। এই বোলটা দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ, মাইন্ডফুলনেস টেকনিক। হ্যাঁ, এই বোলটার যে সাউন্ডটা হচ্ছে, ওই সাউন্ডটার উপরে তোমায় কনসেন্ট্রেট করতে হবে। আর এই বোলটা কিন্তু পাওয়া যায়। বোলটা বিশেষ করে তুমি যদি নেপালে যাও তবে তুমি বোলটা পাবে। নেপালে এই বোলগুলো পাওয়া যায়, বা বুদ্ধের যে সমস্ত আশ্রমগুলো আছে তুমি সেখানেও এই বোলটা পাবে। মনে আছে। এবং এটা একটা পার্টিকুলার প্যাটার্নে ঘোরাতে হয়, ঘোরালে ওই মিউজিকটা ইলিসিট করে। এবং বয়স্ক মানুষকেও বলতে হয় যে আপনিও এইভাবে বোলটা নিন, আর এইভাবে জিনিসটাকে, কাঠিটাকে দিয়ে ঘোরান। আর সাউন্ডটা এরকম হয় যেন একটা সাউন্ড একেবারে নিচ থেকে, যেন মাটি থেকে আস্তে আস্তে সাউন্ডটা উপরে উঠে যাচ্ছে, আকাশে চলে যাচ্ছে, এইরকম তোমার ফিলিং হবে। এই জিনিসটাও কিন্তু, হ্যাঁ, এটা মাইন্ডফুলনেসে ভীষণ কাজ করে। আর তোমার রিল্যাক্স করে দেয় মনটাকে। বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে তুমি এটাকে প্রয়োগ করতে পারো। ওকে। হুম। তবে আজকে আমি অনেক জিনিসগুলোই পড়ালাম তোমাদেরকে, শিখলে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় মিউজিক থেরাপির সাথে, সেটাও শিখে গেলে। আর তার সাথে এটাও শিখলে যে কি করে মিউজিককে ইম্প্রোভাইজেশন করে নিতে হয় পেশেন্টের নিড অনুযায়ী। ঠিক আছে, আজকে এখানেই শেষ করি। ওকে, তোমরা না কোশ্চেনের আনসার গুলো দিয়ে দিও, তবে আমার পক্ষে দেখাটা সহজ হয় টাইমলি। তা না হলে ফেলে রাখলে কি হয়, আমার পক্ষে দেখাটা কঠিন হয়ে যায়। ইয়েস স্যার, আমি দিয়ে দেবো কাল পরশু। ঠিক আছে।